friends. Today we will start a new topic, sheet metal working. It comes under metal deformation process only. In earlier chapter we have seen bulk deformation processes. Now in this case we are going to see the sheet metal forming cutting processes, different sheet metal processes we are going to see with the in this chapter. So the name is sheet metal working. Basically, what is mean by sheet? If sheet metal thickness is between basics of sheet metal, if you see, the sheet metal thickness is always between 0.15 to 6 mm. While if you consider the plate, it is more than 6 mm. It is more than 6 mm. And if the sheet is ready in the form of foil, then its thickness may be below 0.15 mm. It may be below 0.15 mm. Correct. So basically sheet is generally called as between 0.15 mm to 0.6 mm. Above 6 mm it is going to be called as plate. Sheet metal thickness is generally measured in gauge. जर थिकनेस 1 mm ची 2 mm ची अशी म्हटले जात नाही किंवा इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन गेज, 20 गेज, 22 गेज, ह्याच्या हिशोबाने इट विल बी मेजर. ग्रेटर द गेज नंबर, थिनर द शीट मेटल्स. थिनर द म्हणजे आता असं आहे की तुम्ही 20 गेज आणि 28 गेज घेतलं तर 28 गेज जर म्हटलं तर त्याची थिकनेस कमी होत जाणार, 20 गेज म्हटलं तर त्याची थिकनेस ही वाढत जाणार. Sheet and plate have different applications. Plate is generally used for larger structural parts like boilers, turbines, bridges and ships, while sheet metal is used in the manufacture of cars, trains, aircraft, farm equipments, etc. Sheet metal products typically have strength, good surface and accurate tolerances. ह्या तिन्ही गोष्टी असल्यामुळंच शीट मेटल हे तुमचं प्रॉपर असतं. शीट मेटल क्लासिफिकेशन. जनरली these operations are classified into, one is forming and another one is cutting. Cutting is the process for the purpose of shearing. In cutting there is a use of shearing forces to remove a metal from the workpiece. Now workpiece removal is there, that is another process. Basic process are metal removing process is there, but here for the forming process, for making another component from the made sheet, it is to be cut as per the dimensions. So we are going to use the shearing force to cut that material, and that cutted material is going to be used for the manufacturing the components from the sheet. Technically not metal forming process, but of extreme industrial importance. Forming can be again classified into bending, drip drawing and other forming process. म्हणजे पहिल्यांदा आपण काय बघितलं, फॉर्मिंग आणि कटिंग झालं. फॉर्मिंग मध्ये परत हे इट इज क्लासिफाइड इंटू बेंडिंग, ड्रीप ड्रॉइंग अँड अदर फॉर्मिंग प्रोसेस. बेंडिंग इज द फॉर्मिंग ऑफ द शीट मेटल or about an axis. Deep drawing is the forming of cup or box with flat base and straight walls from the sheet metal block.
Other processes are sheet metal working processes such as ironing, spinning, rubber forming, and high energy rate forming are also discussed in later sections. Now we will see different operations of the sheet metal. Cutting operation involves the separation of material of the sheet in certain areas. This separation is caused by shearing force acting on the metal through the edges of the punch and pry. म्हणजेच तुम्ही जर बघितलं हे जे कटिंग ऑपरेशन्स वगैरे असतात त्याच्यासाठी डाय आणि पंच वापरला जातो किंवा कटर वापरला जातो. तर डाय आणि पंचमध्ये शेअरिंग फोर्समुळं मटेरियल कट केलं जातं. आहे त्या मटेरियलपासून जेवढं पाहिजे तेवढं मटेरियल कट करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. शीट मेटल कटिंग इज मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ many kinds of press working operations. Press working is a term referencing sheet metal operations. In general, involves working of sheet between two dies. Between two die means it is upper die. There are two halves of the die. One is upper half and lower half, and in between that, we are placing a sheet, and we are allowing to upper portion to come down and to match with lower portion of the die, so that whatever component will be there gets produced. If that it is a forming process, it can be produced. If it is a cutting process, it can be produced. This cutting sheet metal cut into two parts. This is cutting. How it is going to be cut? It is shown. See. This is side view and this is side view and this is top view or front view. It is not front, it is not top, it is a front view. It is a front view. त्याच्यामध्ये बघा इन्क्लाइंड असतं कधी कटर, या कटरनी शीट मेटल हे कट केलं जातं. Shearing is defined as separating material into two parts. It utilizes shearing force to cut the sheet. Then blanking and punching. A piece of sheet metal is removed from the large piece of stock. This removed piece is scrapped. Is not scrapped. Sorry, the removed part. तर एका मोठ्या शीटमधून आपण होल पाडलं. If that removed part is not a scrap, then it is called as blanking. And if it is, we cut the part and that remaining sheet is useful to us, then it is that operation is called as punching. आता साधं उदाहरण आहे बघा, तुम्हाला मी एक साधं उदाहरण सांगतो बँकिंग आणि प्लंचिंगमध्ये. आता तुम्ही बघा जर्नल पेपर्स तुम्ही लिहिता, जर्नल पेपर्स तुम्ही फाईलमध्ये फाईल करता, त्यावेळेला कुठलं ऑपरेशन करता? कारण पेपर इज ए शीटमध्ये आपण होल पाडतो. आणि आता हे होल पाडल्यानंतर हे जे होल पाडणार आहे, हे होल पाडल्यानंतर कागद आपल्याला टिकली गरज आहे का? इम्पॉर्टन्स आहे का? नाही. म्हणजे कागद इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे त्यात कागद जो इम्पॉर्टंट असेल, कट केल्यानंतर जर कागद इम्पॉर्टंट असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज पंचिंग. पण कट केलं आणि त्यातली टिकली जर इम्पॉर्टंट असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज ब्लँकिंग ऑपरेशन. ऑपरेशन सारखं आहे, होताना सारखंच होणार आहे, पण प्रोसेस कुठली आहे? जर एखाद्या शीटमधनं पार्ट कट केला आणि तो कट केलेला पार्ट आपल्याला जर उपयोगी असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज ब्लँकिंग. तो पार्ट कट झाल्यानंतर जी काही शीट उरणार आहे, ती शीट जर आपल्या कामाची असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज पंचिंग. A distinction should be made from between blanking and punching, since essentially they are same process. In punching, the piece cut off is waste. जे कट झालं आहे ते वेस्ट आहे. पण ब्लँकिंगमध्ये जे कट झालं दॅट इज इम्पॉर्टंट. इन ब्लँकिंग द पीस ऑफ कट आउट इज द वर्क अँड इज केप्ट. ब्लँकिंग इज द कटिंग ऑफ शीट metal part along a closed contour in one step.
The piece cut out is called as blank and may be further processed. Many blanks are often continuously cut out of sharp sheet or strip. बघा आता याच्यामध्ये जर बघितलं ब्लँकिंग आणि पंचिंग दाखवलेलं आहे. आता हे मोठ्या शीटमधून हे 3 कट केले. जर हे 3 कट केलेले आपल्या कामाचे आहेत देन इट इज अ ब्लँकिंग ऑपरेशन्स. पण हे मधलं कट केलं आणि शीट जर आपल्याला महत्त्वाची आहे तर इट इज ए पंचिंग. ह्या ड्रॉईंगमध्ये जर बघितलं जो आपल्याला पाहिजे कट केल्यानंतर आपलं पाहिजे तो पूर्ण दाखवला आहे आणि जे नको आहे त्याला हॅचिंग दाखवलं आहे. तर हॅच पार्ट आपल्याला नको आहे आणि शीट पाहिजे. मग कटिंग झाल्यानंतर शीट पाहिजे पंचिंग. कटिंग झाल्यानंतर तुकडा जो पडलेला आहे तो पाहिजे इट इज ब्लँकिंग. ट्रिमिंग पंचिंग अवे excess material from perimeter of the part such as the trimming flange from the drawn cup. बघा हा जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो होतो आहे दाबल्यामुळे जो एक्स्ट्रा पोर्शन जे असेल एक्सेस मटेरियल जे असेल विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिम और इन द फॉर्म ऑफ फ्लॅश. हे फोर्जिंगमध्ये आपण बघितलेलं फ्लॅश फॉर्मेशन होतं पण ते एक्सेस मटेरियल जे बाहेर येतं जॉईंटमधनं दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्लॅश. आणि ते एक्सेस मटेरियल हे तुमचं ॲबनॉर्मॅलिटी किंवा डिझाईन ॲस्पेक्टमध्ये नको असतं ते आपल्याला रिमूव्ह करणं जरुरी आहे. रिमूव्हल ऑफ दॅट पोर्शन इज कॉल्ड ॲज ट्रिमिंग. इट इज कॉल्ड ॲज ट्रिमिंग ऑपरेशन्स. पार्टिंग separating a part from the remaining sheet by punching away the material between the parts that is called as parting. Slitting cutting straight line in the sheet, no scrap material is produced. फक्त कट केले that is called as slitting. त्यांनी तुकडा झाला आहे का नाही फक्त कट झालेले आणि त्या कट झालेल्या पार्टला बेंडिंग वगैरे करू शकता त्याचं वेगळं नाव आहे. इट इज कॉल्ड ॲज लेन्सिंग. क्रिएटिंग ए पार्शियल कट इन टू द शीट सो दॅट नो मटेरियल इज रिमूव्ड. द मटेरियल इज लेफ्ट अटॅच टू बी बेंड अँड फॉर्म ए शेप सच ॲज टॅब वेट और लोअर्स. खिडक्यांना जे लोअर्स वगैरे असतात ते बनवण्याच्या हिशोबाने जे आहे ते बेंड करतात. त्यावेळेला आपण बेंड केलेलं काय पहिल्यांदा तो कट करायचा स्लिट करायचा म्हणजे इट इज लेन्सिंग ऑपरेशन. स्लिट करायचा कट करायचं नाही स्लिट करायचं. स्लिट केलेला पोर्शन आहे त्याच्यानंतर तो डायमध्ये ठेवला आणि त्याला पाहिजे तो शेप दिला दॅट इज कॉल्ड ॲज लेन्सिंग ऑपरेशन्स. इट इज कॉल्ड ॲज लेन्सिंग ऑपरेशन. नॉचिंग पंचिंग ॲट द एज ऑफ द शीट फॉर्मिंग ए नॉच इन द शेप ऑफ पोर्शन इज ए पंच. आता याच्यामध्ये बघा तुम्ही एज ऑफ द शीटला कॉर्नर जे आहेत कॉर्नरच्या ह्याच्यामध्ये जे काही नॉच पाडायचा आहे आता तुम्ही बघितलं नॉच पाडायचा हा रेक्टँग्युलर शेप कट केला दॅट इज कॉल्ड ॲज नॉचिंग. म्हणजे कट केलं आहे पण कुठं एजेसला मध्ये कट केलं आहे का नाही फक्त एजेसला असा असेल कुठला शेप कट केलेला असेल कटिंग केलेला असेल देन इट इज कॉल्ड ॲज नॉचिंग. पण नुसतं कट केलेला आहे स्लिट केलेला आहे पण त्याचा तुकडा काढलेला नाही देन इट इज कॉल्ड ॲज लेन्सिंग. तो एजला लेन्सिंग एजला असू शकतो मध्यभागी असू शकतो कुठेही असू शकतो पण नॉचिंग मात्र तुमच्या एजेसलाच असेल शीटचं जे एज असेल त्यालाच असेल. परफोरेटिंग पंचिंग ए क्लोज अरेंजमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन ए सिंगल ऑपरेशन्स. एन नंबर ऑफ होल्स वाढवायचे आहेत पण आणि पंचिंगच ऑपरेशन करायचं पण जवळजवळ पंचिंग आपले असतील त्याच्या हिशोबाने जर होल पाडले दॅट इज कॉल्ड ॲज परफोरेटिंग. इट इज कॉल्ड ॲज परफोरेटिंग. दीज होल्स मे बी राउंड or some other shape. Perforating sheet metal will allow for the passage of light or fluid material through the material. It can often serve in ventilation and filtration of the fluid substances. Perforated sheet is also used in structure and machinery construction
to reduce the weight अँड द कॉस्मेटिक ॲपिअरन्स. या त्याच्याने तुमचं वेट कमी करण्यासाठी, चांगलं दिसण्याच्या हिशोबाने. आता तुम्ही बघा, गेटला पूर्ण शीट लावून पण गेट बनवू शकतं, पण त्यात होल वगैरे वाचतील किंवा कट वेगळे शीट त्यामध्ये कटिंग केलेलं असेल वेगवेगळे शेप्स, त्याचं वजन कमी पण होणार आहे, प्लस दिसायला पण सुंदर दिसणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज परफेक्ट. कशासाठी वापरलं ते दिलेलं आहे. द इंडस्ट्रियल प्रॅक्टिस, द साईज ऑफ द होल इज युजली फ्रॉम 1 mm टू 75 mm मध्ये. हे परफोरेशनमध्ये 1 mm पासून 75 mm पर्यंतची साईजमध्ये कट केलं जातं. द अप्पर रेट ऑफ विच सम स्पेशल परफोरेटिंग मशीन्स कॅन पंच होल्स इज 1 lakh to 3 lakhs per minute. Nibbling. Punching in series of small overlapping slits or holes along a path to cut out a larger control shape. A machine called nibbler uses a small straight punch to create some geometric removal of sheet metal as the larger, more complicated punch. It does this by rapidly punching many overlapping holes to make a larger cut profile. Nibbling is useful in producing intricate cuts with the simple machine. आता ह्याचं उदाहरण तुम्ही जसं बघायचं म्हटलं, साधं उदाहरण असलं हे कटिंगचं, ह्या निबलिंगचं, तर एक तुम्ही बघा, घरी तुम्ही बघितलं असेल, इलेक्ट्रिसिटी करणारा माणूस होतो, इलेक्ट्रिशियन होतो. प्लॅस्टिकच्या याच्यामध्ये आजकाल बघा तुम्ही, प्लॅस्टिकच्या याच्यामध्ये किंवा लाकडाच्या याच्यामध्ये असायचे बोर्ड असायचे. बोर्ड फिट करताना त्याला आपल्याला बटन स्विच असतात ते बसवायचे असतात, कारण आपला बोर्ड जो येतो तो असा पूर्ण बसवलेला नसतो, ब्लँक असतो. मग तुम्हाला पाहिजे त्या साईजमध्ये तसं कुठलं बोर्ड तुम्ही बटन लावणार त्या शेपमध्ये तुम्हाला कट करणं जरुरी असतं. ते कटिंग करताना प्लॅस्टिकला तर काय, आता 2 ड्रिल मारले तिथून कटिंग चालू केलं की कटर जातात मधून, कटरने ते छोटं कटर ब्लेड जरी असली तरी, ह्याचं ब्लेड जरी असली तर ते कटिंग होतं. इथं मात्र काय होतं, लाकडाच्या ह्याच्यामध्ये किंवा अजूनही ह्याच्यामध्ये पण छोटे छोटे ड्रिल, आता हे चौकोनी कट करताना छोटे छोटे ड्रिल तो बाजूला मारतो, आणि ते छोटे छोटे ड्रिल बाजूला मारल्यानंतर मधला जो पोर्शन आहे तो हॅमरिंगने तोडतो. हॅमरिंगने तोडलं की मध्ये मग तुमचा स्क्वेअर खड्डा पडतो. आता हे जे बाजूला जे होल्स पाडतो, दॅट इज नथिंग बट it is a nibbling operation. Shaving is the edge surfaces to cut sheet metal are not typically smooth and straight. Even in properly out cut metal, the fracture zone will be angled and rough. Shearing away minimal material from the edges of the feature or part using small die clearance used to improve accuracy or polish. Tolerances of 0.025 mm are possible. Shaving is a secondary process that can be used to improve edges cuts that have already been made. Shaving uses very little clearance to perform a straight, smooth, accurate cut only at the edge of the edges. ते एजेस बघा, हे कट झालेले जे एक शार्प एजेस असतात ते शार्प एजेस काढून टाकण्यासाठी म्हणून जे आहे त्याला कट केलं जातं, परत कटिंग केलं जातं. त्यासाठी ते इट इज कॉल्ड ॲज शेविंग. सरळ दाढी करतो, खुंट असतात तेच कट करतो ना, पण वाढलेले, पण तुमच्या आधी सरफेसवरती प्लेन सरफेस असतो, पण थोडं बारीक जर आले तर आपण काय करतो, ब्लेडनी कट करतो. त्या ब्लेडनी कट करताना ब्लेडला धार असते, त्या ब्लेडच्या धारमुळे ते कटिंग होतं. आता हे सेम तसंच आहे, फक्त ह्याला फोर्स जास्त लागेल. मेटलचं असेल तर मेटलला पण फोर्स जास्त लागेल, तर फोर्स जास्त गरज नाही, कारण केस लवकर कट होतात. पण सेम ऑपरेशन सारखंच आहे, शेविंग ऑपरेशन, की आता तिथं फोर्स जास्त लागतो म्हणून ते काम ह्याच्यावर केलं जातं, ब्लेड्स वगैरे म्हणजे मोठ्या प्रेशरने केलं जातं. तिथं तुम्हाला हाताने नुसतं फिरवलं की तुमचं शेविंग व्हायला सुरुवात होईल. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज शेविंग. Then is dinking. Dinking is the specialized form of piercing used for punching soft metals. A hollow punch is called dingling die with beveled shape of edge, braces and sheet with
शीट into a block of wood or soft metal. म्हणजे आता आपण बऱ्याचदा कट करताना बघा, तुम्ही घरी गेलो असेल, शंकरपाळे वगैरे कट करता, शंकरपाळे वगैरे करता जाताना तो काय करतो, तुम्ही फिरवता आणि ते इतकं सॉफ्ट असतं की ते फिरवल्यामुळे ते कट होऊन जातं. हेच जर जोरात मारलं आणि पण हे पळू राहू जागेवर म्हणून ते लाकडामध्ये दाबलं जातं, कारण ते पूर्ण बेंड होण्याची शक्यता म्हणून त्याला लाकडावरती दाबलं जातं, जेणेकरून ते बेंड होणार नाही आणि ते कटिंग तेवढं पोर्शन कट होऊन जाईल. हे झाले कटिंगचे ऑपरेशन्स, की आपण आत्तापर्यंतचे जे काही बघितले कटिंगमधले येणारे ऑपरेशन्स बघितले. कुठले कुठले बघितले, एक तर शेअरिंग, कटिंग, स्लिटिंग, लेन्सिंग, निबलिंग आणि शेवटचं बघितलं होतं आपण डिंकिंग. दीज आर द कटिंग ऑपरेशन्स दॅट वी हॅव सीन्स इन दी शीट मेटल. आता हे शीट मेटलमध्ये आपण हे ऑपरेशन्स बघितलेले. आता आपण पुढचे ऑपरेशन बघणार आहे बेंडिंग वगैरे. बेंडिंग वगैरे ऑपरेशन बघणार आहे. इट कम्स अंडर फॉर्मिंग. तर उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्या गोष्टी बघणार आहोत, जेमध्ये आपण बघणार आहोत फॉर्मिंग आणि एव्हरीथिंग. फॉर्मिंग ऑपरेशन्स जनरली फॉर्मिंग इज क्लासिफाइड इंटू बेंडिंग, deep drawing and other forming processes. So we will start tomorrow. Okay, thank you.